TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निੱਘਾ स्वागत। आओ दोस्तों रल मिल के कुछ अहम खबरां कुछ अहम घटनावां दे उत्ते विचार चर्चा करिए। ग्रीन पार्टी ऑफ कैनेडा दी लीडर ने अपने अहुदे तो अस्तीफे का किया ऐलान। चन्नी सरकार बादलों नूं गिरफ्तार कर सकेगी जां फिर नहीं, एक वड्डा सवाल। कोटकपूरा गोलीकांड के मुलजमां के वकील नूं पंजाब सरकार ने एडवोकेट जनरल के अहुदे ते कीता तैनात, उठिया विवाद। मुख मंत्री चन्नी ने DGP नूं अपनी सिक्योरिटी घटाउण लई दिशा निर्देश कीते जारी अते पहली कैबिनेट मीटिंग तो बाद नाराज़गियां होईयां जग ज़ाहर अते कुछ होर जानकारियां दोस्तों अज दे अपने इस प्रोग्राम दे विच हाज़र रहणगियां, शामिल रहणगियां। इहदे तो पहलां कि सारियां जानकारियां तुहाडे रूबरू करदे हां, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी ते नाल ही जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। अज दे प्रोग्राम का आगाज़ करदे हां महान योधे नूं याद करदे हां। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का अज जन्मदिन है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन की आप सबनां नूं लख लख मुबारकबाद। ते इहदे नाल ही उन्हां दे जन्मदिन नूं विशेष मुख रखदिआं दिल्ली सरकार ने भाव केजरीवाल सरकार ने उन्हां दे जन्मदिन के मौके ते इस गल का ऐलान किया है कि वो दिल्ली के स्कूलों के पाठक्रम दे विच शहीदों के बाबत देश भगती पाठक्रम की शुरुआत करन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुण बच्चा बच्चा देश भगती पढ़ेगा, हुण बच्चा बच्चा देश भगत बनेगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही उन्होंने शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पर बोलदਿਆਂ जिथे एक ऐप लॉन्च की उत्थे उन्होंने केंद्र सरकार नूं एक अपील भी की कि किसानां दी जायज़ मंग है, ये कानून उन्हां दी मंग के अनुसार वापस ले जाण ते नाल उचेचे तौर पर उन्होंने कहा कि तुसीं देखो कि 75 वरे हो चुके हैं, असीं जिहड़ी आज़ादी लई सी, आज़ादी के महान परवानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्हों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हों का जन्मदिन है। उन्होंने आखिया कि एक उन्हों के जन्मदिन नूं उन्हों की आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष नूं ध्यान में रख के कि अज फिर एक किसान उस तरह की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उहदे वल ध्यान देने की जरूरत है तो ये कानून वापस ले लेने चाहिए है। हुण वेखदे हां कि कल तुहाडे नाल खबरां साझीआं कीतीआं सी कि भारत बंद रहा। समुचे भारत के लगभग हर हिस्से दे विचों आपां आख सकते हैं कि भारत बंद नूं भरवें समर्थन की खबर जानकारी तुहाडे नाल प्रोग्राम पंजाब बोलदा दे विच साझी कीती सी। ते आओ हुण आपां कैनेडा वाले पासों खबरां की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पहलां कैनेडा दे विच केंद्र सरकार आखी जां फैडरल सरकार आखीए उहदी चोण होई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी पार्टी ਨੂੰ ਜਿਹੋ जी कारगुजारी लगती शायद उस तरीके की कारगुजारी वो करके दिखा नहीं सके। पश्चिमी मुल्कों की एक रवायत है कि जेकर किसी पार्टी का लीडर अपनी पार्टी को जिता ना सके तो चोणों तो बाद वो रवायत के अनुसार अस्तीफा दे दिंदा है। भारत वाले पासे पंजाब वाले पासे इस तरह वेखण नूं नहीं मिलता। कुर्सी ते एक बारी किसी को बिठा तां दिओ, लाउणा औखा हो जाता है। आ हुणी तुसीं वेख लो कि पंजाब दे विच नवीं चन्नी सरकार ने सौं चुकी है, कैबिनेट का पुनर्गठन किया गया है, जिन्हां दीआं वजीरियां खोह लईआं गईआं ने जां जिन्हां नूं वजीरी तो लांभे कर दिता गया वो रुस्से फिरदे है। अगे चल के खबर भी साझी करनी है कि कुछ एक हुण विभागां नूं लैके भी रुस्से फिरदे है। एनमी पॉल ग्रीन पार्टी ऑफ कैनेडा के लीडर ने उन्होंने अपने अहुदे तो अस्तीफे का ऐलान कर दिता है। हफ्ता क पहलां चोणां होईआं सी, ग्रीन पार्टी नूं जिहो जिहा समर्थन लगता सी कि मिलेगा, कौमी पद्धर ते उन्होंने वोट शेयर दे विच भी गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण एनमी पॉल ने टोरंटो दे विच अपने अस्तीफे का ऐलान किया। टोरंटो सेंटर वाली राइडिंग तो पॉल चौथे स्थान पर आए सी। इस थां तो उन्होंने तीसरी बार चोण लड़ी सी। इन्हां चोणां दे विच पार्टी के सिर्फ 2 उम्मीदवार जेतू रहे। पहली बार पार्टी नूं ये दसना बनता कि ओंटेरियो सूबे दे विचों कोई सीट हासिल नहीं हो सकी। जिहड़ी पिछली चोण हुई सी 2019 दे विच अक्तूबर महीने
ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 6.55% ਪਪੂਲਰ ਵੋਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 2.3% ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਰਾਂ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੁਚਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ APS ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਓਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਦਿਓਲ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਓਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ISI ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਵਿਚਰੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਧ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਮਲਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਿੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੱਚੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 25-75 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਮਸਾ ਸਕੇ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਓਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾਈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ।
इस समय कोई भी पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर बादलों के नाल शायद पंगा लैण के मूड में नज़र नहीं आ रहा। हुण मूड बनू किवें जेकर पिछे सरकार एन बैकबोन बन के खड़े। हुण मौजूदा सरकार के तकरीबन 3 महीने बचे है, क्योंकि पहला भी पिछलियां चोणां के मौके जेकर नज़र मारते हैं तो 4 जनवरी 2017 को कोड लग गया सी। इस बार उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2021 के नेड़ तेड़ इलैक्शन कोड लग सकता है। ये संभावनावां ने। फिर सरकार को महीने किन्ने बचे है? अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, गिनती के लगभग 3 महीने बचते हैं, जिस कारण इन्हां 3 महीनों के विच कोई भी अधिकारी कोई भी अफसर रिस्क लैण नूं तैयार नहीं लगता। पंजाब सरकार के कानूनी माहर सरकार नूं ये राय दे रहे हैं कि दोवें बादलों तो पहलां जे कुछ करना चाहुंदे हो तो बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए, उन्हां दी असल दे विच कमर टुट जाएगी। हुण इस वास्ते पूरी विਉਂਤਬੰਦੀ बुनी जा रही है। यह भी दसना बनता कि मजीठिया माझे के वड्डे लीडरां विचों एक ने। उन्होंने कांग्रेस के आ राजकाल दे विच भी बेखौफ राजनीति की है, जिथे कांग्रेस ने अपने हलके तो करारी हार झली। तुसीं ये देखो बिक्रम सिंह मजीठिया एन जबरदस्त उन्होंने उत्थों जित का झंडा लहराया। उत्थे उन्होंने अपने हलके च भी होर जिहड़ियां चोणां होईयां ने उत्थे भी कांग्रेस नूं हार दा मूँह देखना पिया। मजीठिया दरअसल जेकर वेखी तो नवजोत सिंह सिद्धू दे भी हमेशा निशाने ते रहिंदे है। मजीठिया अकाली राजनीति दे विच सुखबीर बादल तो बाद पावरफुल आके जा सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सुखबीर तो भी पावरफुल ने। कुछ भी होवे तो सुखबीर तो जेकर अगला कोई पावरफुल अकाली दल दे विच लीडर है तो वह बिक्रम सिंह मजीठिया है। इसलिए मौजूदा सरकार बिक्रम मजीठिया को परेशान करने की कोशिश जरूर कर सकती है। उसका कारण है कि 90 सफ़ियां की हाई कोर्ट की जजमेंट हाले तक जिहड़ी कीती सी वो सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज नहीं की गई। दसना बनता कि मानयोग हाई कोर्ट ने साबका IG कुंवर विजय प्रताप सिंह वाली सिट की रिपोर्ट को रद्द करने तो बाद जिहड़ी 90 सफ़ियां की लगभग जजमेंट दी सी वो जजमेंट को हाले तक कांग्रेस सरकार के वलों सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज किया नहीं जा सकिया। भाव वो जिहड़ी जजमेंट है अज भी लागू है। उस जजमेंट के तहत बिल्कुल ये गल साफ है कि बरगाड़ी और बहबल कलां कांड दे विच गोली के ऑर्डर सिर्फ तो सिर्फ उस मौके के SDM ने दिते सी। इत्थों तक कि हाई कोर्ट ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को साफ कर दिता सी, जिस कारण उस केस के विच मुख्यमंत्री चन्नी की सरकार अगे रस्ता बड़ा साफ नहीं, कंडे नज़र आ रहे हैं। वकीलों ने कोर्ट को यह भी सिद्ध कर दिता सी कि उस समय जिहड़ा वो कांड वापरिया सुखबीर बादल तो पंजाब दे विच ही है नहीं सी, इसलिए उन्हां खिलाफ कार्रवाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा। फिर जेकर वो सिट रिपोर्ट सामने पई है, वो 90 सफ़ियां की जजमेंट सामने पई है, तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी वास्ते 3 महीनों के काम करना ये सुखाला नहीं होना। जे ये वड्डे काम करते नहीं तो 2022 में जितना सुखाला नहीं होना। हुण चन्नी सरकार वालों नियुक्त किए DGP सहोता की नियुक्ति तो भावें कुछ कांग्रेसी खेमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ निराश है, पर यह खबरां ने कि अकाली दल बागो बाग है, क्योंकि सहोता वो सीनियर IPS अधिकारी ने जिन्हां तो पिछली अकाली भाजपा सरकार ने ADGP अहुदे ते हुंदियां होइयां बरगाड़ी ते बहबल कलां कांड की जांच करवाई सी। सहोता उस अकाली सरकार की बहबल कलां आखां जां बरगाड़ी कांड आखां सिट दे मुखी हुंदे सी, जिस दे कारण मैं पहला खबर तुहाडे नाल साझी कर रहा सी कि विरोधी तरह सवाल चुक रही ने। जिहड़े पीड़ित परिवार ने वो सवाल चुक रहे हैं कि आ उही सहोता साहब ने जिन्हां ने उस कांड की तफ्तीश दे विच सिखां नूं सिखां नाल लड़ाउण की कोशिश की सी अते बेअदबियां सिखां दे सिर मढ़न की कोशिश की सी। हुण कुल मिला के जिहड़ा बीते कई दिनों तो सवाल फलोट कर रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी सुखी रंधावा ते नाल नवजोत सिंह सिद्धू बादलों नूं गिरफ्तार करने के मूड विच ने। पर आज ये सारा घटनाक्रम देखते हैं लगता नहीं कि इन्ना सुखाला है। पर हाँ जिहड़े माहर ने वो ये दस रहे हैं कि सुखबीर बादल दे नालों प्रकाश सिंह बादल दे नालों पहलां जेकर हत्थ पाउणा चाहुंदे हो नशियां दे मुद्दे नूं आधार बना के बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अंदर कर दिओ, ताकि इहदे नाल ही बड़ी सारी खलबली मच आएगी। लोग कहेंगे कि जो काम 4.5 साल विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ना कर सके वो चरणजीत सिंह चन्नी होरी कुछ महीनों विच कर गए। हुण वेखदे हां
ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਿਟ 1 ਤੇ ਬੱਸਾਂ 10-10, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।